केमिति बंचिबु। रामपुर गाँवर सबु घरर एही कहानी। 4 दिनर लगातार वर्षा सबु किछि नष्ट करिदेला। रामपुर गाँव में बहुत जोरे बन्या आसी सारिथिला। बन्या पानी जमीरे पशि सारिथिला। जमीरे पशि सबु नष्ट करि सारिथिला। किंतु केही बुझी पारु नथिले जे एही परिस्थिति को केमिति सामना करी एही जगारो मुक्ति पाइबे से माने। तापरे 2 दिन पर जेमिति टिके पानी कम हैला तेबे सरकारक तरफरु किछि किछि दाना गाँवर लोकों को दियागला। राधा से चाउलरू गोटे जगार खेचुड़ी तैयारी कला। आउ जेमिति राम और राधा खेचुड़ी खाइबाकू बसिले ठीक सेई समय रे पुओ पुओ केही घरे अछ कि? 2 दिन हैला किछि खाइनी, किछि खाइबाकू मिलिबो? बाबा आपण कोठू आसिछंती? पुओ मु तो खाली 3-4 दिन पूर्वरु एई रास्ता देकी जाउथिली, तेबे जोरे वर्षा आरंभ होइगला। वर्षा ठारू बंचिबा पाई मु पाखरे थिबा मंदिर रे अटकी गली। किंतु वर्षा दिन को दिन बढ़िला आ मु सेई मंदिर भितरे ही रही गली। पानी टिके कम हैला बोली एबे बाहर को बाहरिची। ओ मु खाली टिके पचारुथिली कि खाइबाकू अछि कि पुओ? एक तो एतिकी कम चाउल अल्प खेचुड़ी भी हेछि। बापा को एथुरा में कौन खाइबाकू दबा? कौनसी कथा नाई, भगवान सबु व्यवस्था करिवे। बाबा भीतर को आसंतु। पुओ जदि कौनसी असुविधा अछि ताले जिबाकू दियो, मु अन्य को जगारु जाई। ना ना बाबा कौनसी कथा नाई, ये मो स्त्री होची राधा, से खेचुड़ी तैयारी करछि तो बस कहूतिला कि आपण को खाइबाकू दबाकू हेले आम पाखरे कौनसी भल भोजन नाई। अरे कौनसी कथा नाई छुआ माने, भोकिला पाई तो खेचुड़ी भी पालंग पनीर ठारू कम नुहे। एमिति कथा जदि भीतर को आसंतु बाबा, स्वागत आपण। जहाँ आमे खाइबु ता आपण भी खाई दियंतु। राधा और राम पाखरे सेतिकी भी खेचुड़ी नथिला जे सेमाने पेट भरिके खाई परिबे। तापरे साधु बाबा आसीबा कारणरु बहुत कष्ट 3-4 थर खेचुड़ी टिके खाइथिबे। खाद्य खाइबा पाई राधा बासन धोइया को भीतर को चली गला। आउ राम साधुर हाथ धोइबा पाई पानी भीतर को नेकी आसिला। जेतेबेले राम भीतर को पानी नहीं आसिला तेबे भीतर आउ केही भी नथिले। अरे लागुची बाबा चली गले। अरे एइटा कौन? रामर नजर सेई जगार पड़िला जेउठी साधु बाबा किछि समय पूर्वरु बसिकी खाउथिले। एबे साधु बाबा तो सेई जगार नथिले, किंतु तांका जगार गोटे मूर्ति थिला जोटा की बहुत जोरे चमकुथिला। राधा राधा एइठी के आसो, देखो से साधु बाबा तांको मुदिटा एइठी भूलिकी चली गले। कौन मुदी भूली गले? मुदी किए भूलिकी जीव म? बोधे हाथ धोइबाकू काढ़ीथिबे मुदी आउ पिंधि नांती। तमे रुह, मु जाए बाहर देखी के आसे कुआडे पळेइले से। राम साधु बाबा को खोजी खोजी पूरा गाँ सारा खोजिला, किंतु तांकर कौनसी भी चिन्ह वर्ण मिलिला। थकी जाई से निज घर को फेरिला। राम और राधा से मुदीटी को साधु बाबा का आशीर्वाद भाभी ठाकुर का आस्थान पाखरे रखिदेला। सेपटे बन्या पानी भी संपूर्ण भावे सुखी जाइथिला, किंतु गाँ सामने केवल एबे गोटे संकट थिला जे खेतरे कौन आउ उत्पादन करी हबो। काहेकि ना संपूर्ण गाँ रे ना मंजी थिला आउ ना मंजी किनिबा पाई कौनसी टंका। गाँर परिस्थिति अभाव अनटनपूर्ण थिला। तेबे गोटे दिन कौन हैला? थकी गल कि? हाँ, दिन सारा आज बुलिली खोजुथिली, किंतु गाँ रे का पाखरे मंजी नाही। सब जिनस बन्या रे भासी जाइछि। तम खाइबा पाई भी कौनसी व्यवस्था मु करि पारिनी। मते भोक लागिनी तो तमे एते चिंता करनी हैला। 2 दिन हैला किछि खाइन, आउ कोच भोक लागुनी। हे भगवान, ये केमिति दिन देखोच? मो स्वामी को मो खेचुड़ी बनै देई पारुनी। खेचुड़ीर कथा सुनिबा मात्रे रामर मुंडरे बुद्धि पसिला। आउ से पचारिला, कौन कहिल तमे राधा? एहिटा कि आम भाग्यर आउ खेचुड़ी भी नाही। हाँ 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 मोर मन पड़ा। मन पकाओ, से दिन आम घर को जड़े साधु बाबा आसते आउ से निजर मुदी को एडी छाड़ दे पलैथिले।
ହେଇଥିବ କି ସେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେ ମୁଦିରକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଥିବେ। ଜଲ୍ଦି କର, ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଇପାରିବା। ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ବାବାଙ୍କ ଜିନିଷ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ରାଧା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତମକୁ କେମିତି ଭୋକରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ରାମ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଧା ସେ ମୁଦିକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାମ ସେ ମୁଦିଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ତା ମୁହଁ ସେଠି ଝାଉଁଳି ଗଲା। କଣ ହେଲା? ଆରେ ରାଧା, ଏଇଟା ହଉଛି ପିତ୍ତଳର ମୁଦି। ୟାକୁ ବିକିଲେ କଣ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ରାମ ସେଇ ମୁଦିକୁ ରାଗିକି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେ ତେବେ ହଠାତ୍ ତା ନଜର ସେ ମୁଦି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଥରେ ଅନେଇଲା। ରାଧା, ଦେଖିଲ ଟିକେ, ଏଇ ମୁଦିର ଭିତର ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁନି? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଧା ଠିକ୍ କହିଲା। ଅସଲରେ ତାହା ଗୋଟେ ଟମାଟର ଗଛର ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାମ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ମୁଦିଠାରୁ ଅଲଗା କଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୁଦିରେ ପଥର ନ ଲାଗି ଟମାଟୋ ମଞ୍ଜି ଧରିକି କାହିଁକି ବୁଲିବ? ଏଇଟା ତ କଥା ରାଧା। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଅଛି ରାଧା। ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଲେ, ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୋତିଦେଲେ। ରାମ ଆଉ ରାଧାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ ଟମାଟର ଗଛ ହବ, ଯାହା ବଢ଼ିଲେ ତାହାଠୁ ଆହୁରି ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁନଥିଲେ ତାହା ହେଲା, ଚମତ୍କାର ହେଲା। ତା ପରଦିନ ରାମ ଆଉ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଟମାଟର ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ଉପରେ ଏଇଠି ଲାଲ ଲାଲ ଟମାଟର ବି ହୋଇଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ? ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଚମତ୍କାର, ଆଉ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଖେଚୁଡ଼ିର ଫଳ, ଯିଏ ଏତେ ଟମାଟର ରୂପରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ସେଇ ଟମାଟରକୁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଭାବି ରାମ ଆଉ ରାଧା ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ରାମ ସେଇ ଟମାଟୋ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ନିଜ ବିଲରେ ସେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ରାଧା ଅନ୍ୟ ଟମାଟୋରେ ବହୁତ ଭଲ ଚଟଣି ତିଆରି କଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଖୁସି ପୁରା ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇଲେ। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସକାଳ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରା କ୍ଷେତ ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ସେଇଠି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ରାମ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାଲି ଯାଏଁ ତ ତମ କ୍ଷେତ ବି ଆମ ଭଳିଆ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଟମାଟର ଫସଲ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା? ଏଇଟା ଯାଦୁଇ ଟମାଟର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ଆଉ କେହି ବି ଭୋକିଲା ରହିବେନି। ସତରେ ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେନି? ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୁହ, ଚମତ୍କାର ହେଲା କେମିତି? ରାମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିଲାନି, ବାସ୍ ହସିକି ନିଜ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ସେ ବଢ଼ିଗଲା। ସିଏ ନିଜ କ୍ଷେତର ଲାଲ ଲାଲ ଟମାଟର ସବୁ ଗାଁ ସାରା ବାଣ୍ଟିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଟମାଟରର ମଞ୍ଜିକୁ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଲଗେଇଲେ। କିଛି ଦିନରେ ଗାଁର ସବୁ କ୍ଷେତ ଲାଲ ଟମାଟର ଗଛରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଖାସ୍ ଟମାଟର ବଦଳରେ ଗାଁର କୃଷକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଦାମ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନରେ ପୁରା ଗାଁର ଯେମିତି ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ରାଧା ଆଉ ରାମର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜମାରୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସୁହାନୀ ନିଜ ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରୂପନଗରରେ ରହୁଥିଲା। ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୁହାନୀର ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତେବେ ତା ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ସୁହାନୀର ସାବତ ମା ସୁଧା ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା। ସୁହାନୀ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଦି ଜଣ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁହାନୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା,
ତାର ଲମ୍ବା କଳା ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ତା ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସୁଧା ସୁହାନୀ ଠାରୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଜ୍ୟୋତି, ତତେ କେତେଥର କହିଲିଣି ସୁହାନୀ ଭଳିଆ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖ। ଦେଖ ତା ଚୁଟି କେତେ କଳା, ଲମ୍ବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଦାମିକିଆ ଦାମିକିଆ ଅତର ଆଉ ବାସ୍ନା ହଉଥିବା ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତତେ ବୁଲିବାରୁ ସମୟ ମିଳୁ, ତାପରେ ତୁ ଚୁଟିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ସୁହାନୀକୁ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ତାର। ମା, ସୁହାନୀର ଚୁଟି ଛୁଆବେଳୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋର ଚୁଟି ଯଦି ତା ଭଳିଆ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ସୁଧା, ସୁହାନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁହାନୀକୁ ଏଇ ଖୁସି ଖବରଟା ଦେଇକି ଆସେ। ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ନା ଝିଅ ସୁହାନୀ, ସବୁ ବାପାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରେ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଧନଚନ୍ଦ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ବେପାରୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ସୁହାନୀର ବାହାଘର ଧରମଚନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ସୁମେର ଚନ୍ଦ ସହିତ ହେଇଗଲା। ସୁହାନୀକୁ ଭଲ ଆଉ ପଇସା ଘର ପିଲା ମିଳୁଥିବାର ଦେଖି ସୁଧା ମନରେ ବହୁତ ଈର୍ଷା ହେଲା। ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର ବାହାଘର ବି ତ ଏମିତିଆ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁହାନୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘରେ ଇଏ କେମିତି ବାହା ହେଇକି ଯିବ। ଆଉ ମୋର ଏ ଔଷଧ ଠିକ୍ କାମକୁ ଦବ। ସୁହାନୀ, ଯା ମା, ଗାଧେଇ ପଡ଼, ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଚୁଟି କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ମୁଣ୍ଡର ତ ସବୁ ଚୁଟି ପଳେଇଲା। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲି। ମୋ ଚୁଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାପା, ବାପା, ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୁଟି ନାହିଁ। ବାପା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଆଲୋ ଆଲୋ, ଚୁଟି ତ ସୁନ୍ଦରତା, ଏବେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ ଲୋ। କିଏ ବାହା ହବ ତତେ? ଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ମୋ ଝିଅ କେବେ କାହାର ଖରାପ ଚାହେଁନି, ତେବେ ଏଇ ଦୁଃଖ ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଲ? ସୁହାନୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ବି ସୁହାନୀକୁ ଦେଖି ଏବେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ସୁହାନୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ବି ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହଉଥିବାର ଦେଖି ସୁଧା ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ତା ପାଖ ଆଖର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସୁହାନୀକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ତାକୁ ଚନ୍ଦା କହି ସେଠୁ ଡରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ଚନ୍ଦା ଝିଅଟା କେମିତିଆ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଭଉଣୀ, ଆକୁ ତ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠାରୁ ପଳେଇବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେଇଠି ସଂସାର କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ। ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବି? ତେବେ ସୁହାନୀର ସାମ୍ନାରେ ତା ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମା, ମା, ମତେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଦୁନିଆରେ? ମୁଁ ତୋ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମା। ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ତତେ ଏବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଜମା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତତେ ଏମିତିଆ ଚୁଟି ଦେବି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତତେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ମୁଁ ତତେ ସୁନା ରୂପା ଚୁଟି ଦେବି। ଯେମିତି ହିଁ ସୁହାନୀର ମା ସୁହାନୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦେଲା, ସୁହାନୀର ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ରୂପାର ଚୁଟି ଆସିଗଲା। ସୁନା ରୂପା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚୁଟି ସୁହାନୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ମା, ଇଏ ସୁନା ରୂପାର ଚୁଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସଜେଇଲେ। ଆପଣ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଖୁସି ହେଇକି ଘରକୁ ଯାରେ ମା। ଆଉ କେବେ ବି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୋ ସହିତ ରହିବ। ସୁହାନୀ ଖୁସି ହେଇକି ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ନଗରର ରାଜକୁମାରଙ୍କର ରଥ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିବାକୁ କୁହାଗଲା।
ନଗରର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ। ये ସୁନା ରୂପାର ଚୁଟି, ଭିଡ଼ରେ ତା ଚେହେରାଟା ଦେଖାଯାଉନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ତାର, ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। ମୁଁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଓହୋ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲା। ତା ଚୁଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତ ସିଏ କେତେ ହେଇନଥିବ। ସୁହାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଓଢ଼ଣୀରେ ଯାଉଛି ଲୁଚେଇବି, ନହେଲେ ମା କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ୟାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲି ଯେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇନା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକି ବୁଲୁଛି। ମା ତୁମେ ପୁରା ଭଲ କରିଛ, ୟାର ଚୁଟିଟା ଗାୟବ। ସୁହାନୀ ନିଜର ରୁମକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ରାଜକୁମାର ସୁରଜ ସିଂ ସୁହାନୀ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ ସୁହାନୀକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବନେଇଲା। ରାଜକୁମାର ସୁରଜ ସିଂ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି। ଦୂର ଦୂରରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣ କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ବିନା ମୁହଁ ଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର? ପିତାଶ୍ରୀ, ଏଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ତାର, ଯାହାର ସୁନା ରୂପାର ଚୁଟି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ବାସ୍ ମତେ ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ସେ କୋଉଠି ମିଳିବ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଛି। ପୁତ୍ର, ସୁନା ରୂପା ଚୁଟିର ସେଇ ଝିଅ କେବଳ ଗଳ୍ପରେ ଥାଏ। ତମେ ଏମିତିଆ ଝିଅ କୋଉଠି ଖୋଜିବ? ଏଇ ଜିଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପିତାଶ୍ରୀ, ଯାହା ହଉ ପଛେ ନଗରରେ କିଛି ବି କୁହାଯାଉ, ସୁନା ରୂପା ଚୁଟି ଥିବା ସେ ଝିଅ ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅର ଚୁଟି ସୁନା ରୂପାରେ ତିଆରି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ସେନାପତି, ନଗରରେ କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁ ଝିଅର ବି ଚୁଟି ସୁନା ଆଉ ରୂପାର, ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି। ରାଜକୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନଗରରେ ବାଜା ବଜା ହେଲା। କଣ? ରାଜକୁମାର ସୁରଜ ସିଂ ସେଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବେ ଯାହାର ଚୁଟି ସୁନା ରୂପା ଭଳି ହେଇଥିବ? ମୁଁ କାଲି ହିଁ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ପାଣି ଲଗେଇଦେବି। ରାଜକୁମାର କଣ ବା ଜାଣିବେ? ଆଉ ବିବାହ ପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହିଁ ହବ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ। ସୁଧା ଭଳି ନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଝିଅର ଚୁଟିରେ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ପାଣି ଲଗେଇଦେଲେ। ଏବେ ତ ନଗରର ସମସ୍ତ ଝିଅଙ୍କ ଚୁଟି ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଭଳି। ଏହା ଦେଖି ସେନାପତି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଉ ସେ ରାଜକୁମାର ସୁରଜ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଜୟ ହଉ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟରେ ରାଜକୁମାର। ନଗରରେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଟି ଆଉ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝା ପଡୁନି ଯେ କିଏ ସେ ଝିଅ ଯାହାର ଚୁଟି ସତରେ ସୁନା ରୂପାର। ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ନଗରର ସମସ୍ତ ଝିଅଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଡକାଯାଉ। ସେନାପତି ରାଜମହଲକୁ ନଗରର ସମସ୍ତ ଝିଅଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ଏଇ ଝିଅ କିଏ? ତାକୁ ବି ମହଲରେ ଆସିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ସେନାପତି, କିନ୍ତୁ ୟାର ତ ଚୁଟି ନାହିଁ। ସେନାପତି ସୁଧାର କଥାକୁ ଜମା ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର ସହିତ ସେ ସୁହାନୀକୁ ବି ରାଜମହଲକୁ ନେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକାହେଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚିତ ବଧୂ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଚୁଟି ସୁନା ରୂପାର କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ କନ୍ୟାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଚୁଟିର ସତ୍ୟତା ଜଣା ପଡିବ। ଓହୋ ହୋ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଏବେ ତ ଜ୍ୟୋତିର ସତ କଥାଟା ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ରୂପାର ପାଣି ଲଗା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମସ୍ତ ଝିଅ ପାଣି ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଧୋଇ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ରାଜକୁମାର, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଶେଷ ଝିଅ। ତାକୁ ଏଇଠି ଠିଆ କରିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଚୁଟି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ୟା ଚୁଟି, ଓହୋ ହୋ ହୋ, ମୁଁ ଇଏ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଝିଅରୁ ତ ସୁନା ରୂପାର ଚୁଟି ମିଳିଲାନି। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କିଏ ଥିଲା। ଇଏ ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଆଶା। ସୁହାନୀ ଟିକେ ଡରିଯାଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ନିଜର ଓଢ଼ଣୀ କାଢ଼ିଲା। ସୁଧା ଓ ନଗର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ସୁହାନୀର ସେଇ ସୁନା ରୂପାର ତିଆରି ଚୁଟିକୁ ଦେଖି କାବା ହେଲେ। ସୁହାନୀ ସେଇ ପାଣି ତଳେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ତ ସତରେ ସୁନା ରୂପାର ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ରାଜି ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ତ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟର କଥା। ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି
ସୁହାନି ମୋ ଝିଅ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ପଳେଇବ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ତୁ ସଂସାର ଗଢିବୁ। ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜକୁମାର ସୁରଜ ସିଂ ସହିତ ବିବାହ କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ସଦା ଖୁସିରେ ଥା ମୋ ଝିଅ। ସୁହାନି ତା ଭଲ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁକିଛି ପାଇଥିଲା। ସୁରଜ ସିଂ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା। ଆଉ ସୁଧା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥଟ୍ଟା ହୋଇ ରହି